సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్ఘాటించారు. ఆర్థిక సంస్కరణలు 1995లో టెక్నాలజీ రివాల్యుయేషన్ తో పరిస్థితి మారిందని తెలిపారు. ఎడారి నుంచి స్వర్గాన్ని సృష్టించిన దేశం దుబాయ్ అని కొనియాడారు. Not one area you can name anything, they are number one now. Another thing, for the last 3 decades I am working with Dubai and UAE. I am seeing their progress. Same way Hyderabad also I started. They started internet city. I started high-tech city. We promoted different areas, they promoted different areas. The way they market, the way they execute, amazing experience. Vision is one and execution is another. I really appreciate UAE and also Dubai. They are doing extremely well. Just now, His Excellency, Honorable Minister has made very clearly, 2021, all of us are afraid of Corona. Then UAE has gone differently. Even crisis is an opportunity. Their dystopia has come to picture. They are working in that. What Minister has rightly mentioned, I am very impressed. Do things differently, not routinely. That is where new things, every day if you do, you can reach new heights. I really appreciate him. Vision is very clear, very, very effective vision. Regarding to India and also UAE, we are having very good relations. UAE, if you can see, around 1.1 crore population. 40% are Indians. Nearly 38% in UAE are Indians. We are contributing for UAE growth. I really appreciate this gesture also, and also you are providing opportunities for Indians in UAE. Even government of His Excellency and delegates, you are all aware, you are all very shrewd business people. Wherever opportunities are available, entrepreneurs. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అమరావతిలో గేమ్ చేంజర్ అవుతుందని మంత్రి నారా లోకేష్ ఉద్ఘాటించారు. ఎవ్వరూ క్వాంటం గురించి మాట్లాడినప్పుడు తాము క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ యూజ్ కేసుల గురించి మాట్లాడుతున్నామని తెలిపారు. ఏపీ ఇప్పుడు ఏఐని అడాప్ట్ చేసుకుని హ్యాకథాన్లను నిర్వహిస్తుందని మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. And definitely I'm leaning on G42 to support us in this journey. I think UAE and India have a lot in common. Definitely India is the future. We will be a $30 trillion economy by 2047, no questions about it. And Andhra Pradesh will be about a $2.5 trillion economy by then. So we have great aspirations. And then we have the fire in ourselves to actually deliver this. And to be fair, a flight from UAE to Visakhapatnam or Vijayawada is not more than 3 hours. So we are a lot closer to them than Europe is or US is. So I think there's a lot more synergies that we can actually build on. I think there's a lot for Andhra to learn in terms of the investments now you're doing in the UAE. Second, as a HRD minister, for me, it's exciting times because curriculum revamp is required. Gone are those days of traditional programming. I think now we are coming about with the AI age and quantum, which is the next revolution. So the first quantum 150-bit qubit computer is going to be coming here to Amravati. And that's where I think there's a lot of areas that we can actually collaborate in terms of curriculum, in terms of investments. We did discuss opportunities about data embassies, where India's data can be housed in an embassy in UAE and vice versa, hopefully in Visakhapatnam. And I think this kind of collaboration at a G2G level, I think is going to be critical for both our countries to sort of now work together and really strengthen our relationships. Great.
from the data centers to moving through governance through AI. So, Mr. Manu, AI can power citizen services, improve transparency, drive policies, etc. How is AI reshaping governance models in the UAE, and what lessons probably we could learn and be the first mover advantage while we are always are? So I was about to say, I think Andhra Pradesh and Mr. Naidu, he's always been at the forefront of this. I don't know if you remember, 2015 was the first time I came to Vijayawada. Those days the states had just split. Honorable Chief Minister had just announced Amravati as a new capital. And I still remember he took me to this data room, a large data room in the middle of all paddy fields, like all fields over there. రేపు దేశవ్యాప్తంగా విడుదలవుతున్న హరిహర వీరమల్లు సినిమా విజయవంతం కావాలంటూ పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు ఆధ్వర్యంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఏదైతే ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా లాభాక్షితో సంబంధం లేకుండా నిన్ననే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు, ఈ సినిమాకి రెమ్యునరేషన్ కూడా తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పి. లాభాక్షి కాదు, స్వార్థం కాదు, ఒక నికార్సైన ప్రజానాయకుడిగా ఆయన తలపెట్టిన సినిమా ఇది. ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా ఒక సామాన్యుడు ఒక పెత్తందారుల మీద చేసే ఉద్యమం లాంటిది, మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్తో చేస్తున్న సినిమా. దీన్ని ఆశీర్వదించమని, పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని చెప్పి, అలాగే ఆ భగవంతుడు సామాన్యుల తరఫున, బడుగు బలహీన వర్గాల తరఫున పోరాడుతున్న ఆయన ఆశయాన్ని సిద్ధించడం కోసం భగవంతుడు ఆయనకు పూర్ణ ఆయుష్నివ్వాలి, ఆయన ఆరోగ్యాలను ఇవ్వాలి, అష్ట ఐశ్వర్యాలను ఇవ్వాలి. పేదవాడికి సంపాదించిన డబ్బంతా పేదవాడికే ఖర్చు పెడుతున్న ఆ మహా వ్యక్తికి పూర్ణాయుష్నిచ్చి ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని ఆశీర్వదించాలి భగవంతుడు అని చెప్పి పూజలు చేస్తా ఉన్నాం, ఈ ర్యాలీ చేస్తా ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు. శ్రీకాకుళం జిల్లా వర్షాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు శ్రీకాకుళం జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి అనిత. వర్షాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు శ్రీకాకుళం జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి అనిత. అతిసారం, టైఫాయిడ్, మలేరియా, విషజ్వరాలు ప్రబలుతున్న నేపథ్యంలో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. కాచి వడకాసిన నీళ్లనే తాగాలని, కలుషితమైన ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలన్నారు. ప్రతి వారం ఫ్రైడే డ్రైడే కార్యక్రమం నిర్వహించి పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 24 మలేరియా కేసులు నమోదయ్యాయని, 28 మలేరియా హాట్ స్పాట్లను గుర్తించామని తెలిపారు. దోమల నియంత్రణకు డ్రోన్స్ను ఉపయోగించి మందును పిచికారీ చేస్తున్నామన్నారు జిల్లా వైద్యాధికారి అనిత. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు మరియు మన గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు సీజనల్ డిసీజెస్ గురించి చాలా ముఖ్యంగా చాలా స్ట్రెస్ చేసి తరువుగా మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వటం అనేది కింద ప్రభుత్వ శాఖలుగా మేము చేయటమే కాదు, కానీ జనరల్ పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళు చేయాల్సినది చేస్తే కనుక ఈ దోమల నివారణకు, ఈ మంచినీళ్ళలో పెరిగే దోమల్ని, లేదు బయట ఉండే శానిటేషన్ వాటిలో సంబంధించిన కానీ పబ్లిక్కి పూర్తిగా అందాలి. దానికి సంబంధించిన సమాచారం అంటే మనకున్న మీడియా చాలా ముఖ్యమైనది. అందువలన నేను ఈ రోజున మీడియా మిత్రులని ఆహ్వానించి మరి ఈ సీజనల్ డిసీజెస్ గురించి మాట్లాడటం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇదేంటంటే ఈ సీజనల్ డిసీజెస్, ఈ మాన్సూన్ డిసీజెస్లో మాన్సూన్ సీజన్లో మనం గమనించినట్లయితే
సడన్గా వాతావరణ మార్పు, అప్పటి వరకు ఎండగా ఉంటుంది, అంతలోనే వర్షం రావటం వలన సడన్ వాతావరణ మార్పుల వలన ఆ మధ్యలో వీచే ఒకలాంటి ఈదురుగాలుల వలన ఇన్ఫెక్షన్ రేటు ఎక్కువగా అవుతుందన్నమాట. అయితే ఈ సీజనల్ డిసీజెస్లో మనం ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే వాటర్ బార్న్, వెక్టర్ బార్న్ అని చెప్పి 2 రకాలైన టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫుడ్ బార్న్ ఉంది, అది ఎలానో మనం ఆహారం కలుషితమైతే అది జరిగే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కింద వస్తుంది. అయితే మనకి వాటర్ బార్న్లోకి వచ్చేటప్పటికి నీటి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే అనారోగ్య కారణాలు. ఈ నీటి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే అనారోగ్య కారణాల్లోకి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే డయేరియాని తీసుకోవచ్చు, లేదు మరి తర్వాత టైఫాయిడ్ కూడా ఒక రకంగా నీటి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుందనేది నేను ఈ ద్వారా మీకు చెప్తున్నాను. అయితే ముఖ్యంగా నీటి ద్వారా వ్యాప్తి చెందే వాటిల్లో ఏంటంటే డయేరియా, సురక్షిత మంచినీరు తీసుకోకపోవటం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల కింద అది వస్తుంది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ శిక్షణ తరగతులను అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. సాంకేతిక విద్యలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లోనే విద్యార్థులకు బంగారు భవిష్యత్తు బాటలు పడతాయని రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం జోన్ అధ్యక్షుడు వి శివకుమార్ రెడ్డి అన్నారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం జోన్ సంయుక్తంగా బుధవారం గాజువాక రోటరీ క్లబ్ ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్థికంగా బలపడాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా ఏడాదికి 2 లక్షల మంది యువతకు ఆయా విభాగాల్లో శిక్షణ ఇచ్చి వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేస్తుందని అన్నారు. దీనిలో భాగంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మరియు రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం జోన్ సంయుక్తంగా గాజువాక ఆటోనగర్ రోటరీ క్లబ్ కార్యాలయంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ శిక్షణ తరగతులను గాజువాక పారిశ్రామిక పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న యువతీ యువకులు ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు. జనశిక్షణ్ సంస్థాన్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ ఆర్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా జనశిక్షణ్ సంస్థాన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే శిక్షణ తరగతులలో మహిళలకు కుట్టు శిక్షణ, బేకరీ, సెల్ ఫోన్లు రిపేర్, ఎలక్ట్రికల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇండస్ట్రియల్ పెయింటింగ్, గార్మెంట్, స్టిచ్చింగ్, మహిళలకు ప్రత్యేక శిక్షణ, బ్యూటీ అండ్ వెల్నెస్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మరిన్ని కోర్సులపై శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆయా విభాగాల్లో 30 రోజుల నుండి 90 రోజుల వరకు విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ శిక్షణ తరగతుల్లో చేరేందుకు ఆగస్టు 30వ తేదీలోపు దరఖాస్తుదారుడు తమ ఒక పాస్ ఫోటో, ఆధార్ కార్డ్ కాపీలను ఆటోనగర్ రోటరీ క్లబ్ కార్యాలయంలో అందజేయవలసిందిగా కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో రొటేరియన్ సత్య శ్రీలక్ష్మీదేవి అధ్యక్షురాలు, వైజాగ్ సురభి రోటరీ క్లబ్ రొటేరియన్ ఎస్ దేవానంద్, రొటేరియన్ సత్య శ్రీ లక్ష్మీదేవి అధ్యక్షురాలు, వైజాగ్ సురభి రోటరీ క్లబ్ రొటేరియన్స్ సోమశేఖర్, వెంకన్న చౌదరి, ఆర్వి రాజశేఖర్, ఉమామహేశ్వర్ రెడ్డి, రుద్రరాజు, రామరాజు, మార్కండేయులు, చిక్క సత్యనారాయణ, బి కుమార్ రెడ్డి, బి కొండలరావు. ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయకుండా సుపరిపాలనకు తొలి అడుగు అంటూ టీడీపీ వాళ్లు మాట్లాడడం చాలా విడ్డూరంగా ఉందని విజయవాడ నగర మేయర్ భాగ్యలక్ష్మి అన్నారు. చంద్రబాబు సంపద సృష్టిస్తా, సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తానని చెప్పారు. అంటే వీళ్ళకి గెలవడం మాత్రమే పరమార్థం. గెలిచిన తర్వాత ఏ రకంగా మహిళలను మోసం చేయొచ్చు, ఏ రకంగా ఆడబిడ్డల్ని అవహేళన చేయొచ్చు అన్నది వీళ్ళకి తెలిసి కావాలని ఈ మోసపూరితమైన హామీలు ఇచ్చి వీళ్ళకి కూటమి నాయకులకి పవర్లోకి రావడం మాత్రమే పరమార్థం. పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళల్ని మోసం చేయొచ్చు అన్నది వీళ్ళకన్నా బాగా ఎవ్వరికీ తెలీదు. ఈరోజు అచ్చెన్నాయుడు గారు ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యవేక్షణ లేకుండానే మాట్లాడేస్తున్నారా? ఈయన ఒక మంత్రిగా ఆయన బహిరంగంగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అని అంటే ఆడపడుచులను మోసం చేస్తున్నామనే కదా. ఈరోజు మనకి జూన్ 2024లోన వీళ్ళు మేనిఫెస్టివల్ కింద అలాగే ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి బాండ్లు ఇవ్వటము, వాళ్ళ ఫోన్లకి ఈ మేనిఫెస్టివల్ పెట్టించడము, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కన్నా మేము అధికంగా ఇస్తాము, మేము ఇంకా సంక్షేమ పథకాలు అందజేస్తాము, ప్రతి ఒక్కరికి మేము అందజేస్తాము అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి
వీళ్ళు మేనిఫెస్టోలు ఫోన్లో పంపించడము, ఓటీపీలు తీసుకోవటము, ఈ సంక్షేమ పథకాలన్నీ మీకు అందజేస్తామని చెప్పి తెలియజేసి ఈరోజు ఆడబిడ్డ నిధి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అమ్మితే గాని మేము ఇవ్వలేము అని ఒక మంత్రి మాట్లాడడము చాలా హాస్యాస్పదం. వీళ్ళ మీద పెట్టాలి 420 కేసులు. తెలిసి అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చి ఈ రకంగా ఆడబిడ్డల్ని మోసం చేస్తున్నందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చీటర్. 4 సార్లు సీఎంగా చేసిన వ్యక్తి, 40 ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చీటర్ కాక ఇంకేమవుతారు? ఈయన మీద పెట్టాలి కదా 420 కేసు. ఈరోజు ఎందుకు పెట్టకూడదు? ఏ రకంగా మహిళలకి ఇంత మోసపూరితమైన హామీలు ఇచ్చి ఈ రకంగా ఈ రోజు మహిళలకి ఈ రకంగా మహిళలను మోసం చేయటం అన్నది చాలా బాధాకరం. ఇది చంద్రబాబు నాయుడికి ఈరోజు ఏం కొత్త కాదు. 2014-19లో కూడా డోక్రా రుణమాఫీ అని చెప్పి మహిళలు మోసం చేయటం జరిగింది. ఆ రోజు కూడా 14,204 కోట్ల రూపాయలు మహిళలకి డోక్రా రుణాలు మాఫీ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన నెలలోనే వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లిస్తాం. మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉమాశంకర్ గణేష్. దయచేసి ఒక ఫార్మేట్ కూడా ఇచ్చారు మనకి. మరి ప్రతి వాటిలో కూడా ఈ ఫార్మేట్ ఉంది. అదేంటంటే చంద్రబాబు మోసాల వల్ల మీకు కలిగిన నష్టం అంతా అని చెప్పి ఒక వార్డుకి 10 మంది ఇలాంటి ఫార్మ్స్ కూడా మీకు ఇస్తామండి. ఈ ఫార్మ్స్ 10 మంది అంటే నష్టం అంటే ఏంటంటే ఈ సంవత్సరాల్లో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. నిరుద్యోగ వృద్ధి ఇవ్వలేదు, తల్లికి మంది ఇవ్వలేదు, ఆడబట్టినది ఇవ్వలేదు, అన్నదాత సుఖి ఇవ్వలేదు, దీపం. అంటే చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో గత సంవత్సరం ఎంత నష్టపోయారు అనేది కూడా మనకు తెలియాలి కనుక వార్డుకి 10 మంది చొప్పున మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా మరి తెలియపరుస్తూ, అలాగే కొన్ని మన వార్డు కమిటీలు కూడా వేసుకుందాం. ఇప్పటికే మరి వార్డు కమిటీలు కూడా కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, అవి కూడా కొంచెం తొందరగా మరి చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ, మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మరి 5 సంవత్సరాలు కూడా చాలా వ్యతిరేకత రావడం జరిగింది. దీనికి పథకాల విషయంలో కానీ చాలా విషయాలు చెప్పి మరి వచ్చిన ఏ సమస్య వచ్చినా సరే మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇందాక మన పెద్దలు మనం చెప్పినట్టు ప్రకారం ఈ సంవత్సర కాలంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాం. ముఖ్యంగా రోడ్ల కంటే మున్సిపాలిటీలో ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టు కరీశ్రీని గారి పైన ఇల్లు మీకు పట్టగొట్టడం కానీ, కన్నగారి ఇల్లు పడగొట్టడం కానీ, అలాగే కరీసీను అల్లంపల్లి ఇసులపై హత్యా ప్రయత్నాలు జరగడం కానీ, చాలా మంది కేసులు పట్టడం కానీ, ఇసుక పట్టుకున్న వాళ్ళ మీద 3 మీద కూడా ఏకశివప్రసాద్, రామకృష్ణ గారు, నాయుడు గారి మీద ఇసుక పట్టుకుంటే పట్టుకున్న వాళ్ళ మీద కేసు కానీ మరి అక్రమంగా కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పి మనందరూ కూడా ధర్నా చేస్తే మనందరి మీద సుమారుగా 41 మంది మీద కేసులు కూడా పెట్టారు. అంటే ఈ విధంగా ఈ సంవత్సర కాలంలో మనం ఎంతమంది కూడా చెప్పాం చాలా సార్లు. మనం ఎందుకంటే 2019 నుంచి 2024 వరకు మనం ఎమ్మెల్యేగా ఉండే అధికారులు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ప్రశాంతంగా మన పథకాలను చేసేవాళ్ళం. ఎప్పుడైతే అయ్యన్న పాత్రుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిట్టడం మొదలెట్టాడో అప్పటి వరకు కూడా నేను ఎవరిని తిట్టివాడిని కదా, నాకు తిట్లు కూడా రావు. ఏదైతే చెత్త నాకుడు కంటే నేను కూడా 5 పదవి చెత్త నాకుడుగా నేవాడిని, ఏదో దొంగ నాకుడు కంటే నేనే దొంగ నాకుడు. అంటే మన నాయకుడు తిడితే మనం ఎందుకు ఊరుకోవాలని చెప్పి అంటున్నాను. అంటే నాకు ఇంతగా అన్నయ్య చెప్పినట్టు ఈ సంవత్సరాలు ఈ 20-30 సంవత్సరాల్లో చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు చూసుకుంటారు, ఎవరు కూడా 5 పదవి తిట్టిన దాఖలాలు అక్కడ కనపడలే. ఏదైతే జగనన్న తిట్టారో తట్టుకోలేకే మనం తిడుతున్నాం. ఇప్పటికీ కూడా ఈ సంవత్సర కాలంలో చాలా పాఠాలు నేర్చుకోని చెప్పి ఎంతమంది చెప్పాం ఈ సంవత్సరం. ఎందుకంటే హత్యా ప్రయత్నాలు, దాడులు, అక్రమ కేసులు చాలా పెడుతున్నారు, అన్ని కూడా నోట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇంకో 4 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు కూడా పాఠాలు నేర్చుకుంటాం చెప్పాం. గతంలో చెప్పాం, మన నియోజక సమస్య చెప్పాం. ఇవన్నీ కూడా ఎట్టి బస్సులు వదలం మనం. ఎందుకంటే ఈ రోజు మన పార్టీని నమ్ముకొని మన పార్టీ కార్యకర్తలని, నాయకులను ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు మనం ఎందుకు ఆగుతాం? రేపు వచ్చేది జగనన్న సునామీ, అది మాత్రం గ్యారెంటీ. వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎట్టి బస్సులు. కూటమి పాలనతో ఏపీలో ప్రజా ప్రతినిధులకు గౌరవం లేకుండా పోయిందని మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అన్నారు. రాజమండ్రి జైల్లో బుధవారం వైసీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డితో ములాఖత్ అయిన అనంతరం వైసీపీ నేతలతో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి కూడా అనేక రకాల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులను, ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రధాన భూమిక పోషించే నాయకులందరినీ కూడా టార్గెట్ చేసి అనేక విధాల ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉన్నారు, అనేక రకాల కేసులు పెడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే ఒక
తాలిబన్లనో లేకపోతే ఏదో విదేశీ టెర్రరిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ట్రీట్ చేసే విధంగా ఇక్కడ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరి ఒక ప్రజాప్రతినిధికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు కానీ వారి మంత్రివర్గ సభ్యులు కానీ ఎందుకు విస్మరిస్తూ ఉన్నారు నాకు అర్థం కావడం లేదు. మరి ఇది ఇలాగే కొనసాగినా ఇబ్బంది లేదు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు తప్పకుండా ఈ పరిస్థితిని అధిగమించి ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరలో ఉంటాయి. మరి నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, ఒక ప్రజాప్రతినిధులకు న్యాయపరంగా ఇవ్వాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ కూడా ఇవ్వాలన్నా పని లేదా? వారిని టెర్రరిస్టుల మాదిరి చూసి ఆ విధంగా మీరు వారిని ట్రీట్ చేస్తారా? ఇది మంచి పద్ధతి అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఏదేమైనా కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలన్నీ కూడా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మీరు చేసే ఈ తప్పుడు విధానాలు రాబోయే రోజుల్లో ఇది ఒక అలవాటుగా మిగతా ప్రభుత్వాలకు కూడా మారకూడదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా ప్రజాప్రతినిధులకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని, వారికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యతను, వారికి కల్పించాల్సిన సదుపాయాలు కల్పించాలని పదే పదే నేను మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అన్నీ కూడా ముందు మినిమం చేయని నిబంధనల ప్రకారం దానికి సంబంధించి